ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ यूपी तो जी आप खबर कल साझी की सीगी बड़ी मंदभागी सी। एक कुड़ी दे नाल 4 ਠਾਕਰਾਂ ने जिहड़ा रेप किया, फिर वो रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी तो वो जीभ वड़ दी है, तो वो डैथ हो गई काफ़ी दिनों तो बाद। पर लोगों के विरोध में वेखद्या होया जिहड़ा काफ़ी कुछ उत्ते वधिया घटिया, पर पुलिस ने रात नूं ही उहदा जिहड़ा मृतक बलात्कार पीड़िता लड़की का रात नूं ही जिहड़ा वो जबरी संस्कार करा दिता। काफ़ी रोह पाया जा रहा लोगों के विच। बिल्कुल जी, ये कोई शक नहीं कि जो असीं यूपी की पुलिस की गल करते हैं तो यूपी पुलिस के बड़े कारनामे ते करिश्मे साडे सामने आउंदे है। पिछले समय दे विच तुसीं देखिया होना एक गैंग सटर है विकास दुबे। बिल्कुल जी। इस गैंग सटर ने कई सारे पुलिस वालियां दा कतल कर दिता सी ते इह गैंग सटर पैदा भी सियासतदानां दा कीता होया सी जी। कदे वो बहुजन समाज पार्टी नाल जुड़ जांदा सी ते कदे वो भारतीय जनता पार्टी नाल। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਛਾਈ ਔਰ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, मीडिया वालों इनफॉर्म करता है, मीडिया के लोग उत्थे पहुंच जाते हैं, उत्थे वो बंदा अपनी गिरफ्तारी दिंदा पुलिस वालों, मैं विकास दुबे कहना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा कानून दे राज दीयां धज्जियां अड़ाउण दा एक वड्डा उदाहरण है कि उस बंदे की विधि के मुताबिक जिहड़ी गिरफ्तारी पाउणी चाहिए सी मध्य प्रदेश की पुलिस नूं, ओहदी गिरफ्तारी नहीं पाई और उस व्यक्ति नूं जिहड़ी उत्तर प्रदेश की SIT STF है ਉਹਦੇ हवाले कर दिता जी। ते STF ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ वो डिग पैंदी है, वो फाटक लग जाते हैं, मीडिया दी गड्डियां उत्थे उलझ जांदियां, अगां जाके ठा ठा हुंदी है, कहंदे जी गड्डी उल्ट गई सी और पुलिस वालियां दा वैपन खो के भज रहा सी विकास दुबे, पुलिस दे उत्ते फायरिंग करती, डिफेंस पुलिस ने फायरिंग की ते वो बंदा मारिया गया। एडा नंगा झूठ जिहड़ा किसी दे हजम ही नहीं आउंदा सी। मीडिया दी गड्डियां नूं क्यों रोकिया गया, लेकिन भारतीय सिस्टम ने इस गल दा जवाब नहीं दिता, वो बंदा मारा गया। उस तो बाद बड़े प्रश्न खड़े हुए योगी आदित्यनाथ की कारगुजारी थे कि एक जोगी है, एक साध है, अपने आप को कहता कि मैं राम भगत हाँ और ये कहता कि मैं लोगों को इंसाफ दे रहा, लेकिन हो की रहा है। फिर चक्या जी मामला कि पिछले समय के इनकाउंटर हुए किन्ने लोग मारे गए। जोगी ने कहा सीगा कि मेरे राज दे विच कोई भी गैंगस्टर कोई बदमाश नहीं रहूगा, जेलों च होणगे या अगले जहान च होणगे। लेकिन देखिया अगले जहान च गए कौन है, अगले जहान दे विच जाण वालियां दे विच गैर ठाकर लोग है, उहदे विच घट गिनतियां वाले मुसलमान भी है, उहदे विच दलित भरा भी है। हद तो उदों होगी जो ब्राह्मण समाज भी मैदान दे विच आ गया ते ब्राह्मण समाज कहता है कि पिछले समय दे विच ज्यादातर लोग कौन मारे गए, ब्राह्मण मारे गए और ब्राह्मणों के इनकाउंटर किए है। इस किस्म की स्थिति है जोगी राज की। जिक्र मैं कल भी किया सी कि जिहड़ा बंदा एडा कमजोर ते इन्ना डरपोक होवे कि उन्होंने हफ्ता 10 दिन दफा 44 की उलंघना करने के दोष तहत अंदर जाना पै गया तो लोक सभा दे विच फुट फुट के रोन लग पिया सी। कई बार चंदी साहब यह होंगे कि जो कमजोर बंदे दे कोल सत्ता आ जाती है वो जालम ज्यादा होंगे है, जिहड़े दलेर बंदे होंगे बहादुर होंगे सूरमे होंगे है। बहादुर ते सूरमे कदे कमजोर बंदे दे उत्ते हथ नहीं उठाउंदे, वो कदे दलित ते गरीब ते हथ नहीं उठाउंदे, वो कदे औरतां दे उत्ते हथ नहीं उठाउंदे। पर इत्थे ये सारा कुछ हो रहा है। ये दलित कुड़ी 19 वरियां दी है, कख खोतन गई है, परिवार नालों विछड़ जाती है। असीं पिंडां च रहण वाले लोग जाणदे आ कि गरीब बंदे जो कख खोतने पैंदे, पट्ठे खोतने पैंदे, अपने पशुओं वास्ते सारे टब्बर नूं खिलरना पैंदा है। अलग अलग दिशावां जांदे है, उस लड़की नूं किडनैप करके किसी होर खेत दे विच ले जा के उहनूं रेप किया जाता है। समूहिक रेप हुंदा है। समूहिक रेप तो बाद उहदी जीभ वड्ड दित्ती जांदी है, उहदी रीढ़ दी हड्डी है वो डैमेज कर दित्ती जांदी है।
ਤੇ ਸਿੱਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, SC/ST ਐਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੂਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਥ ਰਸਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੀਭ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀ ਗਈ? ਜੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ। ਵਾਹ, ਆਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਘਰ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।